کہ میرا سلام ہے اس پر کہ میں نے اس دن ایک مسائل کا جملہ کہا تو جب یہ جملہ کہتی تو خود اپنے لیے دعا کرتی ہوں. میں نے کبھی اپنے لیے مسائل کی دعا نہیں کی, مگر اب میں کرتی ہوں کہ پروردگارا مجھے طاقت دینا, مجھے ہمت دینا اس بیوی کے مسائل کو ادا کر سکوں. کہ جس کی فضیلت کو دیکھنا کہ آپ سب کے گھروں میں مفاتیح الجنان کتاب موجود ہے, اب یہ فضائل ہیں اور اسی میں مسائل ہیں. کیا کروں, مجبوری ہے. کون سی کتاب میں نے کہا؟ مفاتیح الجنان. کس نے لکھی؟ شیخ عباس امی نے. ان کا بیٹا بیمار ہوا, بہت بڑا عالم دین تھا, خطیب تھا, جہاں مجلس پڑھتا تھا لوگ رو رو کر داد دیا کرتے تھے, دعا دیا کرتے تھے. اب ان کا کیا ہوا, ان کا گلے کا مسئلہ بن گیا. جب ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کیا کہا کہ آپ ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوں گے, اور یہ مسئلہ مجھے میرے ساتھ بھی ملتا جلتا ہے. مولا مسلم ہر مکمل بیمار کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے. کیا کہا کہ آپ کو شفا اسی وقت ہوگی اگر کم از کم 5 سے 6 مہینے آپ نے بات نہیں کرنی. کہا پھر کیا کروں, میں تو خطیب ہوں, میری تو زندگی ہی ذکر اہل بیت کرنا ہے, میرا تو کام یہ اہل بیت کے غم کو بیان کرنا ہے, رونا رلانا ہے. میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں, میں کیسے بات نہیں کر سکوں گا. کہا نہیں, اگر بچنا ہے زندگی چاہتے ہو تو جو بات کسی سے کرنی ہو اسے لکھ کر دینا. عزیزانی میں گھر آ گئی, محرم قریب آ گیا, پہلا محرم گزرا, اجر کو من اللہ, دوسرا محرم گزرا. جو ہائے کہہ کے روتی ہو سیدہ تو میں اپنے گھروں میں آباد و شاد رہتی. 3 محرم گزرے, 4 گزرے, 5, چھٹا محرم آ گیا. جب 6 محرم کی رات آئی نا سیدھا میں, اب مجھے نہیں پتا کس کو کتنی سمجھ آئی تھی. چھٹا محرم آیا تو آگئے شیخ عباس امی کا بیٹا رات کی تنہائی میں اٹھ کر بیٹھ گیا, چاند کو دیکھا اور پھر آ کر وضو کر کے روتے روتے کہتے میری آنکھ لگ گئی. سنیے گا, میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخصیت میرے کمرے میں ہے اور مجھ سے کہتی ہے شیخ عباس امی کے بیٹے جلدی اٹھ جلدی اٹھ. میں بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا, میں نے ان کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. کہا کیا قد و قامت ہے, کیا حسین زلفیں ہیں, اور چہرہ ایسا ہے کہ اتنا حسین چہرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. اور کہا ریشے مبارک سفید سفید رنگ نظر آ رہا ہے. جب میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو میں نے کہا کون, کیا ہوا؟ کہا پہچانا نہیں, تیرا آپ کا حسین آیا ہوں, تیرا مولا حسین آیا ہوں. اور ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ جن کو رونا نہ آئے وہ سر جھکا لیجیے گا, جو پرسا لینے آئے ہو وہ سر کو اٹھا کے رکھنا. آقا ذاتی آپ سے راضی ہو. وقت گزرا اتنے میں کہتے کہ میں نے دیکھا آقا حسین نے ایک طرف اشارہ کیا. میں نے دیکھا, میں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا میرے جد رسول اللہ. کہا رسول خود آئے ہیں میرے گناہگار کے گھر میں؟ کہا ہاں تجھے سے ملنے آئے ہیں, تجھے سے کچھ کام تھا. رونے والوں یاد رکھنا تمہاری عظمت بہت بلند ہے, جو یہاں بیٹھتے ہو, جو یہاں روتے ہو, سیدہ کو پرسا دیتے ہو, تمہارا مقام سیدہ نے بہت اعلیٰ کر دیا. خوش نصیب ہو, فخر کیا کرو خود پر کہ میں رونے کے لیے سیدہ نے چنا. اجرکم من اللہ. وقت گزرا, یہ شیخ عباس امی کے بیٹے کہتے اتنے میں نے کہا کہ مولا مجھ سے کیا کہوں؟ تو کہا خدا اگر پوچھوں تو میں رسول خدا کے. کہتے کہ دور جا کے کھڑا ہو گیا, نبیوں کے نبی نے اشارہ کیا, کہا میرے پاس آؤ, تم سے کوئی کام ہے. نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے تم سے کام ہے. کہا مجھ سے کیا کام مولا, حکم دیجیے. کہا مجھے تھوڑے سے مسائل سنا دو. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. کہا مجھے تھوڑے سے مسائل سنا دو. کہا مسائل؟ اب ظاہر ہے مجھے ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا تھا, کیا کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے 5-6 مہینے. کہا مولا آقا کیا کروں, دل بڑا بیتاب ہے, مقرر ہوں, خطیب ہوں, بولنا چاہتا ہوں, مسائل پڑھنا چاہتا ہوں, مگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ایک بار رسول خدا نے آواز دے کر کہا ہم کہتے ہیں تم پڑھو. کہا یہ جملہ سننا تھا, اب سنو کہ جہاں جہاں بیٹھے ہو, مجھے نہیں پتا کس کا ہاتھ سینے پہ جائے گا, کس کا ہاتھ دانوں پہ جائے گا, کس کا ہاتھ سر پہ جائے گا. السلام علیکم یا سیدہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا امام زمانہ. نبیوں کے نبی نے کیا کہا؟ کہا شیخ عباس امی کے بیٹے مجھے بس سکینہ کا مسائل سنا دو, مجھے سکینہ کا ہے مولا معاف کرنا. نہ اکبر کا کہا, نہ عباس کا کہا, نہ اصغر کا کہا, نہ 72 میں سے کسی اور کا کہا. اللہ کا نبی ہے, نبی کہہ رہے ہیں شیخ عباس امی میری التجا ہے مجھے سکینہ کے مسائل سنا دو. سنو گے عزیزان من, جو میں نے پڑھا, جو میں نے سنا, میری
मेरा जिगर मुंह को आने लगा। ये सुनना था शेख अब्बास कुम्मी के बेटे कहते मुझे में हिम्मत तो ना थी, मगर मैंने कहा एक शर्त है, मगर एक मसाइल पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। कहा तुम पढ़ो, हम सुनेंगे, हम बात करेंगे, हम क्रिया करेंगे। शेख अब्बास कुम्मी का बेटे कहते कि मैंने एक जुमला कहा, सुनोगे? कहा फकत एक जुमला कहा कि मौला मेरा सलाम है उस बेटी पर कि जिसे जब बाबा का सर मिला, सर जब गोद में आया तो बेटी ने एक जुमला ऐसा कहा। कौन सा जुमला कहा? सुनोगे? इसके बाद शेख अब्बास कुम्मी का बेटा आलम दिन जोश में है, यानी नींद में है, मगर जब आंख खुली तो मातम करना शुरू किया, अपने चेहरे को पीटना शुरू किया। एक बार वालिदा उठ के कहा बेटा क्या हुआ? कहा पूरा माजरा कैसे सुनाया? कहा अम्मा मैंने भी ख्वाब में ये देखा ये देखा। तो एक बार माँ ने कहा बेटा मुझे बताओ तो सही कौन सा मसाइल था? कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहा बताओ। कहा मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि आका रसूल खुदा के लिए इतनी अजीम हस्ती है ये हुसैन की बेटी सकीना, मुझे कोई और मसाइल नहीं कहा। मुझे अल्लाह के नबी ने कहा मुझे सकीना का मसाइल सुनाओ। कहा बेटा हौसला करो, मुझे बताओ तुमने कौन सा मसाइल पढ़ा? सुनोगे? एक बार वो कहा अम्मा मैंने जब रसूल खुदा को मसाइल सुनाया वो फकत ये था कि मेरा सलाम है उस बेटी पर कि जिसकी गोद में जब बाबा का सर आया तो बेटी ने कोई और शिकवा नहीं किया, बस एक जुमला कहा। जहाँ माए बैठी हो कलेजे पे हाथ रख के सुनना। क्या जुमला कहा? कहा बाबा बाबा मेरे को सारे बोल छोटे थे, बाबा ओ बाबा शेर कहा तो बहुत बड़ा था। अल्लाह मैंने कहते आपने सुन लिया। रोने वालों आई बैठी आका साथियों मेरे बाप, आज इस मुकाम पर इस हमारी कहानी कई खबर भी आए होंगे, कहीं आसिया पास भी आए होंगे, कहीं असगर भी होंगे, कोई आए ना आए आज वो बेटी भी आई होगी और जिसने सकीना को अपनी आंखों से कभी रोते देखा, कभी कमाते खाते देखा। मैं जानती तुम्हारी कहानी तकरीबन रोज ही जनाब सकीना के मसाइल हो गए हैं, आपने लोग सकीना के मसाइल पढ़े होंगे, सुने होंगे। फकत आखिरी जुमला पढ़ूंगी उसके बाद मैं इशारा करूंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताबूत के बरामदी हो जाएगी। अजीज़ान ने जब उलमा से पूछा कि बताइए तो सही ऐसी कौन सी मुसीबतें हैं जो सज्जाद ने देखी, जो सज्जाद के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। जब सवाल किया था ना तो बता रहे और जनाब ने हाल सज्जाद ने क्या कहा? शाम कहा बोला हम जानते हैं शाम में बोला आपने बड़े मसाइल देखे, मगर सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा मसाइल? कहा एक शाम की मुसीबत ये थी कि अली की बेटियां नबी की बेटियां बनाए चादर के शराबियों का नजमा, और दूसरा मसाइल सकीना का कैद में मर जाना। अजरों को मैंने सुनो ये रखने वालों ऐसे पुरसा देना सकीना की मांग में दुआ देकर जाए और मेरा सलाम है उस सज्जाद पर। उलमा कहते हैं और जिसे हर शाम के मोड़ पर मरने की आरज़ू थी वो जिंदा होकर मदीने वापस आ गया, और जिसको जीने की आरज़ू थी वो जिंदा ने शाम में मर गई। हाँ बस रियाज़ुल कुद्स की रिवायत है और बड़ी मुश्किल रवायत है। बड़े बड़े उलमा कहते हैं ये बात करते हुए ये मसाइल पढ़ते हुए उनकी जुबान बंद हो जाती है। बहुत अजीब मसाइल है, इससे बड़ा मसाइल तो मेरे पास नहीं है। कहते हैं कि वो काम ऐसा आया कि जहाँ पर सकीना नाके से गिर गई, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया। छोटी सी 4 साल की बच्ची नाका से गिरी, एक नाका से गिरना था, एक शेर नहीं आगे बढ़ा, क्या देखा का हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। कौन हुसैन जिसका सर को के लेगा पर आखिरी जोड़े आपके दिमाग को जाना मैंने तूल नहीं देना, सर उठाकर जोड़ा सोना सीने पे हाथ मार के कहना हाय हुसैन तेरी सकीना के जख्मों को बड़ा फिर कह दूं जो बड़ा जाने मन जिनको बिना समझ ना आई हो, जिनकी आंखों में आंसू ना आए हो, सैयदा से गुनाह होती है माफी मांग लेना। क्या सकीना नाके से नीचे गिरी, आका हुसैन का सर मुबारक वाला नेता जमीन में चढ़ गया। एक बार वो सर आगे नहीं जाता था, एक बार लाइन आगे बढ़ा, एक बार शेर ने अपने ताजियाने को घुमाया, घुमाकर उठाकर देखना, घुमाते घुमाते सैयद सज्जाद के पास आया। इतने ताजियाने मारे, इतने ताजियाने मारे। एक बार सज्जाद ने खून रोते हुए बाबा के सर को देखा, कहा बाबा वो सज्जाद की खून जख्मी, बाबा बताइए तो सही बेटा आप पर कुर्बान, और बाबा आपका सर क्यों नहीं चल
रो कर कहा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए, काश मुझे मौत आ जाती। ये जुमला पढ़ते पढ़ते वो तुम्हारे गरीब ज़हरा की आंखों से आंसू जारी हुए। आवाज देकर बस सज्जाद, मेरी सकीना नाके से गिर गई, जब तक सकीना नहीं होगी हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ेगा। ये नहीं ताज़ियाना घुमाता घुमाता माँ बैठी हो, सार उठा कर सुनना मेरी बात को, बताओ तो सही, अल्लाह न करे किसी बच्चे को चोट लग जाए, माँ का दिल कैसे बेकरार हो जाता है। मेरा सलाम है अली की बेटियों पर। ये नहीं आगे बढ़ा, क्या देखा कि सकीना वश की हालत में एक मुकाम पर है। ये नहीं आगे बढ़ा, एक बार जुल्फों में हाथ डाला, तमाचा मारा, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, तमाचा मारा। एक बार सैयद सज्जाद आगे बढ़ना चाहते, कहा जालिम ना मार, और मेरी बहन बहुत थक गई है, इसके रुखसारों का रंग बदल गया और ये बड़ी प्यासी है। ये नहीं आगे बढ़ा, सुनो क्या हाल। एक बार कहने लगा अब नहीं फिरेगी, अब ऐसा बंदोबस्त करूंगा अब नहीं फिरेगी। माए बैठी हो, खुदा तुम्हारी गोदों का आवाज रखे, या सैयदी या मौला या दरिकनी या सहारा दरिकनी। ये नहीं आगे बढ़ा, सकीना को उठाया, नाकाए पर एक बार पुष्ट के बाल डाला, एक बार इसने एक रस्सी ली, रियाजुल कुद्स की रवायत ये है, इसने सकीना के पांव को बांधना शुरू किया। मैंने कह दिया अगर बर्दाश्त कर सको कर लेना। इसने अली को ना हुसैन की बेटी की, अली की पोती के एक पांव से रस्सी को बांधा, एक बार नाके की एक टांग में बांधा, एक बार दूसरी तरफ से बांधा। और रोने वालों सुनोगे, सर उठाकर देखना, सकीना को किस तरह बांधा गया कि ऊंट की गुहार सकीना के सीने पर है और सकीना के पांव को बांध दिया गया। अब हुआ क्या, जब ऊंट भाग रहे थे, हुसैन की बेटी सकीना का कलेजा जख्मी होता था। रोने वालों ये जख्मी सकीना, ये थकी हुई सकीना आ गई जिंदाने शाम में, रोते बाबा को रोती थी। एक बार रोते रोते रश कर गई, जब आग खुली और रो कर कहा अम्मा अभी मेरे बाबा हुसैन आए थे, अम्मा अभी मैंने बाबा हुसैन को देखा था। बाबा हुसैन कहाँ गए? बाबा देखो सकीना के कदम फट गए, बाबा देखो सकीना के बाल समझ हो गए। रोने वालों बैल कट्टी कट्टी हुसैन की बेटी मर गई।